Okay, next മറ്റൊരു നോമഡ് സ്പേസിലേക്ക് പോവാം. That is bounded linear maps are nominal spaces. And what is meant by bounded linear maps? Then here we know that a linear map from a nominal space X to a nominal space Y is continuous if and only if it maps bounded sets in X onto bounded sets in Y by theorem 6.2. That is why a linear map from a nominal space X to a nominal space Y is continuous if and only if F maps map F F maps bounded sets in X onto bounded sets in Y. That is why it is by theorem 6.2. ഇത് ഏതാണ് തിയറം 6.2 കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? തിയറം 6.2 നമ്മൾ ആർ ഇക്വലിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് കണ്ടത്. അതിനകത്ത് ഇഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് വന്നിട്ട് 1 and 2, 2 and 5. If is continuous if and only if norm f of x is less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x and some alpha greater than 0. ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. If is continuous ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് norm f of x less than or equal to alpha in norm x for every x belongs to x and some alpha greater than 0. ഇതുവഴി ആലോചിച്ചാൽ ഇത് norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x and some alpha greater than 0 gives f maps bounded sets in x onto bounded sets in y. That is why ആലോചിച്ച് നോക്കുക, let A be a bounded subset of x. Okay, then norm x is less than or equal to some positive constant for every x belongs to a. Okay, set bounded എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. Then f maps bounded sets in x onto bounded sets in y എന്ന് ചോദിച്ചാൽ we want to show that f of a is a bounded subset of y. ഇത് okay ആണോ? Is it okay? F of a is a bounded subset of y. F of a bounded subset of y എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ what about f of a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ image set of a. Then f of x ലെ എലമെന്റ്സിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? What about norm f of x? It is given that norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x. Therefore, for in particular x belongs to a, norm f of x less than or equal to alpha into norm x, and f of x for x belongs to a ആണ്. That is f of x belongs to f of a. For x belongs to a, f of x means f of x belongs to f of a, and for x belongs to a we have norm x is less than or equal to m. Therefore, it is less than or equal to alpha into m. That is also a positive constant. It is norm f of x less than or equal to alpha into m. And what happened for a bounded subset A of x? F of a, that is the bounded subset in the image set is a bounded subset of y എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പം by theorem 6.2 we can say that f is continuous if and only if f maps bounded sets in x onto bounded sets in y. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും കണ്ടിന്യൂസ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മാപ്പിനെ നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറയും. ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഹെൻസ് f is said to be a bounded linear map. Hence f is said to be a bounded linear map. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ലീനിയർ മാപ്പ് ആണെങ്കിൽ continuous if and only if this property have f, it is every f maps every bounded sets in x onto bounded sets in
Hence ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ്. Hence a continuous linear map is a bounded linear map. Hence a continuous linear map is called a bounded linear map. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മാപ്പ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് എന്നാണ് സാധാരണ എഫ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത്രയില്ല. ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സിന് അങ്ങനെ നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം ആകണ്ട. പകരം എഫ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണുള്ളത്. എഫ് മാപ്സ് ബൗണ്ടഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ എക്സ് ഓൺ ടു ബൗണ്ടഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ വൈ ആയാൽ here we say that ആവുമ്പോഴാണ് എഫിനെ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ മാപ്പിന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, every continuous linear map is called a bounded linear map. And such a set of maps, set of all such maps will be denoted by BLXY. That is x ൽ നിന്ന് y ലേക്കുള്ള എല്ലാ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്സിന്റെയും കളക്ഷൻ. ബൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ലീനിയർ. ബൗണ്ടഡ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസിന് കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്സ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ വേർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ നോർമഡ് സ്പേസസ്. അതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ മാപ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്സ്. B for bounded and L for linear. Set of all bounded linear maps from a normed space X to normed space Y, and it is BLXY, or it is a bounded linear bounded ആവുന്നതിന് ഈ രീതിയിൽ bounded ആവുന്നതിന്, അതായത് എല്ലാ ബൗണ്ടഡ് സബ്സെറ്റിനെയും ബൗണ്ടഡ് സബ്സെറ്റിലേക്ക് ഇമേജ് ബൗണ്ടഡ് സബ്സെറ്റ് ആവുന്നതിന് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി മതിയാകുന്ന തിയറി 6.2 വഴി നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ മാപ്സ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ എന്നും പറയാം. കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ മാപ്സ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ഇങ്ങനെ മാപ്പിങ്ങുകളുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനിയും ചില മാപ്സ്, അപ്പം എക്സിൽ നിന്ന് എക്സിലേക്കുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്സ് ഉണ്ടാകാം. ലീനിയർ ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ലീനിയർ മാപ്പ് ഫ്രം എക്സ് ടു എക്സ്, വെക്ടർ സ്പേസ് എക്സ് ടു എക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റർ on X. A linear map from vector space X to vector space X is called an operator on X. The set of all bounded operators, that is BLXX. The set of all bounded operators on X. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഈസ് ഡോൺ ബൈ BLXX എന്ന് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇൻറ്റു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. BLX സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബൗണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓൺ എക്സ്. ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസിന് അതേ സ്പേസിലേക്കുള്ള ലീനിയർ മാപ്പിംഗ് ആണ്. അതിന്റെ ബൗണ്ടഡ് കളക്ഷൻ വരുമ്പോൾ BLXY നമ്മൾ എഴുതിയതുപോലെ ഇവിടെ BLXX സിംപ്ലി BLX എന്ന് എഴുതാം. സിമിലർലി പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുള്ള മാപ്പിംഗ് ലീനിയർ മാപ്പ് ഫ്രം എ വെക്ടർ സ്പേസ് ടു എ സ്കെയിലർ ഫീൽഡ് ഈസ് കോൾഡ് linear map, is called a linear functional. And here set of all bounded linear functionals, set of all bounded linear functionals is noted by BLXK. ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെക്ടർ സ്പേസുകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. LVF എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. LV is a vector space and LVF, the
collection of linear maps. Bounded എന്നുള്ള term ഇല്ല. And we will denote this by v star. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു notation ഉണ്ട്. It is x dash. VLXK is known by x dash. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, ഒരു ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും? ആക്ച്വലി ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ മാപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ മാപ്പ് അതിന് വീണ്ടും ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നതിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സഹായകമാവുന്നത് തിയറം 6.2 കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇക്വലന്റ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ബൗണ്ടഡ് സെറ്റിനെയും ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ മാപ്പാണ് ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പ്. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും. ഇതുവഴിയാണ് പറയുന്നത് നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു നോം എക്സ് ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ആൻഡ് സം ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇത് മതി. A linear map if is bounded if norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x and some alpha greater than 0. അല്ല നമ്മൾ സാറിന് പറയുന്ന പോലെ എഫ് വരുമ്പോൾ നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി മനസ്സിലാക്കുക. വേർഡ് ബൗണ്ടഡ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്. നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻ നോം എക്സ് ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ആൻഡ് സം ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഇവിടെ ലെസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, ആൽഫ ഇൻ നോം എക്സ് എന്നാണ്. ആ ബൗണ്ടഡിൽ അത്രയും പോയിട്ടില്ല അത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഇത് ബൗണ്ടഡ്. പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ ലീനിയർ മാപ്പ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം. അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി വരുന്നത്. ബീറ്റ ഇൻ നോം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ആൻഡ് സം beta greater than 0. Okay, ഇങ്ങനെ വന്നാൽ this type of linear map is called bounded below. It's bounded below. So a linear map f from x to y is such that beta in norm x less than or equal to norm f of x for every x belongs to x and some beta greater than 0, then this f is to be bounded below. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ സ്പേസസിൽ ഹോമിയോമോർഫിസം കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. തിയറം 6.3a a linear map f from a normed space x to a normed space y. These are two normed spaces. Is a homeomorphism if and only if there are alpha, beta, positive constants such that beta into norm x is less than or equal to norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്കുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് അന്നേരം ഇത് നോക്കിക്കേ, ലീനിയർ മാപ്പ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഹോമിയോമോർഫിസം ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് there exists alpha beta greater than 0. ഇങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു നോം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു നോം എക്സ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻസിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ എന്ന് പറയാം, ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ് എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ റീഫ്രേസ് ചെയ്യാം? എ ലീനിയർ മാപ്പ് f is a homeomorphism if and only if
It is bounded and bounded below. Right side bounded. It is bounded and ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ബൗണ്ടഡ് ബിലോ. ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് ബിലോ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. വാട്ട് ഈസ് എ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പ്? ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പ് കിട്ടുന്നത് മാപ്സ് ബൗണ്ടഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ എക്സ് ഓൺ ടു ബൗണ്ടഡ് സെറ്റ്സ് ഇൻ വൈ ആണ്. അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്. Every x belongs to x and some alpha greater than 0. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി 6.2 ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്സിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ മാപ്സ്. അപ്പം BLXY എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്സ് ഫ്രം x to y ഓർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ മാപ്സ് ഫ്രം x to y എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ആ കളക്ഷനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട്, BLXY. B ഫോർ ബൗണ്ടഡ്, L ഫോർ ലീനിയർ. B ഫോർ ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് എന്നൂടെ ഇവിടെ ആലോചിക്കാം. മനസ്സിലാക്കുക. സാധാരണ ബൗണ്ടഡ് മാപ്പിംഗ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല. സാധാരണ ഒരു മാപ്പിംഗ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡൊമൈനിലെ മുഴുവൻ എലമെന്റിനും ഒറ്റ ഇതിൽ നോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടണം. അങ്ങനെയല്ല, ബൗണ്ടഡ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സിനെ ബൗണ്ടഡ് സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നതിനെ സാധാരണ രീതിയിൽ മാപ്പിംഗ് ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറയില്ല. ഇവിടെ ലീനിയർ മാപ്പിന്റെ ബൗണ്ടഡ്നെസ്സിൽ no f of x less than or equal to alpha in norm x for every x belongs to x and some alpha greater than 0 വന്നാൽ ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റി പോയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് then the linear map is said to be bounded below. Therefore 6.3a നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റീഫ്രേസ് ചെയ്യാം. A linear map f from x to y is a homeomorphism if and only if it is bounded and bounded below. Linear map f is a homeomorphism if and only if it is bounded and bounded below. Okay. അടുത്തത് ഈ BLXY ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോർമഡ് സ്പേസ് ആണോ, അതുപോലെ ഒരു ഓക്കെ ഇതൊരു നോർമഡ് സ്പേസ് ആണ്. BLXY ഈസ് എ നോർമഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. BLXY ഒരു നോർമഡ് സ്പേസ് ആണ്. അപ്പം ആദ്യം BLXY ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ എന്ന് ആലോചിക്കാം. For this, consider two arbitrary elements f and g from BLXY. Then what about f and g? F and g are bounded linear maps. Okay. Then ഇത് വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആദ്യം അറിയണം. രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് f plus g and f and g from BLXY, and for k belongs to the scalar, then what about kf? First question, are they belongs to BLXY? Okay, നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ, BLXY വെക്ടർ സ്പേസ് ആണോ എന്നുള്ള ബാക്കി വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ f plus g BLXY ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് f plus g ഒരു ലീനിയർ മാപ്പ് ആണോ? അത് പക്ഷേ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. f plus g ലീനിയർ മാപ്പ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ f plus g some kx plus y is equal to. അപ്പോൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് f plus g. f plus g is defined by f plus g of x is equal to f of x plus g of x for every x belongs to x. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ. അതുപോലെ kf കൂടെ എന്ന് പറയാം. kf is defined by kf of x is equal to k into f of x for every x belongs to x and k belongs to k. Then f plus g of kx plus y is f of kx plus y plus g of kx plus y. Okay, and f plus g of x is f of x plus g of x. Then we know that these f and g are linear maps. Therefore f of kx plus y is k into f of x plus f of y. We can write this way. Plus g of kx plus y is k into g of x plus then g of y. And collect these two terms together because
f of x and f of y belongs to y, and y is a vector space. So k into f of x plus g of x നെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ തിരിച്ച് f of x plus g of x നെ f plus g of x എന്ന് എഴുതാം. Therefore it is k into f plus g of x plus again f of y plus g of y is f plus g of y. Then look, first and last, f plus g of kx plus y is equal to k into f plus g of x plus f plus g of y. Similarly, we can show that kf of some cx cx plus cy, cx plus y, kx of kf of cx plus y is equal to what about kf of cx plus y? That is equal to k into, by definition, kf of x is k into f of x. Therefore, k into f of cx plus y, then f is linear, therefore it is c into f of x plus f of y. And we will get this c into kf of x plus kf of y. Therefore, f plus c and kf are linear. പക്ഷേ f plus cയും kf ഉം VLX-ൽ വരുന്നതിന് ലീനിയർ ആയ കിട്ടിയാൽ പോരാ, ബൗണ്ടഡ് കിട്ടണം. ബൗണ്ടഡ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്? f plus cയുടെ ബൗണ്ടഡ്നെസ് നോക്കുന്നതിന് fന്റെ എങ്ങനെയാണ് norm f of x less than or equal to alpha into norm x wherever x belongs to x and some alpha greater than 0. Therefore ഇവിടെ norm f plus g of x നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. Is it or do we get it is less than or equal to some positive constant into norm x? Actually norm f plus g of x എന്താ? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ എഫും ജിയും ബി എൽ എക്സ് വിലയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് കൊണ്ടുവരണം. എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. Norm f of x plus g of x, and norm is norm on y. This norm because f of x and g of x is in y. അവിടുത്തെ നോം എന്ന് പറയും. പോട്ടെ, ഇത് നോമിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള സാധനമാണ്. Therefore by triangle inequality it is less than or equal to norm f of x plus norm g of x. Okay, and we know that f belongs to BLX. Since f belongs to BLXY, there exists some positive constant f such that norm f of x less than or equal to alpha into norm x. And again, since g belongs to BLXY, there is some beta greater than 0 such that norm g of x less than or equal to beta into norm x for every x belongs to x. Therefore, it is less than or equal to alpha into norm x plus g of x. വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം എഴുതിക്കോളാം. ബീറ്റ into norm x. പിന്നെ ആൽഫ കിട്ടി, ജിക്ക് ബീറ്റ കിട്ടി, because fg belongs to BLXY. And then it is equal to alpha plus beta into norm x. Okay. And this alpha plus beta is constant. Therefore, we get norm f plus g of x is less than or equal to some positive constant into norm x. This is for an arbitrary x, hence it is for every x belongs to x. Therefore, f plus g belongs to BLXY. Okay. Similarly, we can show that kf belongs to BLXY. Okay. That is how for every x belongs to x. What about norm kf of x? And it is equal to norm kf of x by definition k into f of x. And this is a norm. Therefore, you can write this modulus k into norm f of x. Since f belongs to BLXY, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് തന്നെ എടുക്കാം. Norm f of x less than or equal to alpha into norm x. Therefore, it is less than or equal to modulus k into alpha into norm f of x. Norm x. Then modulus k into alpha is constant, positive constant. Therefore, it is some gamma into norm x. Hence, kf belongs to BLXY. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. Therefore, now we get BLXY is a vector space. It's a vector space. വീണ്ടും നമ്മൾ പറയാം, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താ? BLXY വെക്ടർ സ്പേസ് ആയി, BLXY നോംഡ് സ്പേസ് ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ, ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്സിന്റെ കളക്ഷൻ
ബൗണ്ടഡ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്സ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് ലീനിയർ മാപ്പിംഗ്സിന്റെ കളക്ഷൻ നമ്മുടെ സ്പേസ് ആകും. That gives the theorem 6.6. In the statement, let X and Y be normed spaces for F belongs to BLXY. Define norm of is equal to supremum of the set norm f of x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1. ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന f belongs to BLXYക്ക് ഇങ്ങനെ norm ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. That is, this norm is from BLXY to okay, BLXY to R. Okay, ഇത് ഒരു norm ആവും. അതാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം. Then this line, double line ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് is a norm on BLXY. ഫസ്റ്റ് നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. And this norm is called the operator norm. The operator norm. BLXY define ചെയ്യുന്ന norm ആണ്. Operator norm, that is supreme of norm f of x. ഇമേജുകളുടെ norm. ഇങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുക. norm x less than or equal to 1. To close the unit ബാറിലുള്ള xകളുടെ ഇമേജ്. അതിന്റെ സുപ്രീം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ നോമിന് ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ഇതാണ്. വി ഹാവ് നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ഇൻറ്റു നോം എക്സ്. ദിസ് ഇസ് ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ്.